are going to discuss about the lesson algebraic expression and operations on them. Okay, so why to study this topic? It means what is the application of this topic is very important. So अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपण का स्टडी करायचं हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. बिकॉज बाय यूजिंग द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स इट मीन्स बाय यूजिंग द इक्वेशन्स वी कॅन सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लेम्स लाईक एज प्रॉब्लेम्स. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल एखाद्या पर्सनचं एज जर 5 वर्षापूर्वी 35 असेल तर त्याचं टुडेज एज काय असेल, अशा टाईपचे जे प्रॉब्लेम्स असतात ते प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपण इक्वेशन्सचा यूज करतो आणि इक्वेशन्स हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्समधून फॉर्म झालेले असतात. सो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अँड इक्वेशन. इट मीन्स व्हेन वी इक्वेट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू समथिंग देन इट बिकम्स अन इक्वेशन. सो in the last year you have studied the lesson that is equations. Okay, in the 6th standard that you have already studied the topic equations. In this topic you have must noted the sign, that is which one is that equality. Okay, you have already seen this symbol which is known as equality sign. ओके, सो व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस इक्वॅलिटी साईन. ह्या इक्वॅलिटी साईनचा आपण कुठे यूज करतो, जेव्हा दोन गोष्टी आपल्याला इक्वल दाखवायच्या असतात. मग ते नंबर्स असोत किंवा कुठल्याही दोन क्वांटिटीज असोत किंवा कुठल्याही दोन थिंग्स असोत. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ आय कन्सिडर 2 into 2 and 2 plus 2, we know that 2 into 2 is nothing but 4. Okay, and 2 plus 2 is also 4. 4 and 4, these numbers are equal, so we can easily put the equality sign in between them. So 4 equal to 4 is an equation. This expression is equation when there is an equality sign. It means the another form of this equation is 2 into 2 equal to 2 plus 2. Okay, this equation can also be written as 2 into 2 equal to 2 plus 2. So this is the one example of equation. Now if we consider another example of equation, it is like in the form x plus 5 equal to 10. When we say that this is an balanced equation, आपण ह्याला कधी बॅलन्स इक्वेशन म्हणतो, जेव्हा इक्वल टूच्या लेफ्ट हँड साईड ही इक्वल टूच्या राईट हँड साईडशी इक्वल असली पाहिजे. ओके, मग आता इथे बघा इक्वल टूची लेफ्ट हँड साईड काय 4 आहे, इथं पण काय 4 आहे, म्हणजे हे काय झालं बॅलन्स इक्वेशन झालं. ओके, आता मला या इक्वेशनला बॅलन्स इक्वेशन म्हणता येईल का, नाही म्हणता येत. बिकॉज या इक्वल टू साईनची राईट हँड साईड चेक करा, इट इज 10 and if we check the left hand side of this equation, it is x plus 5. We can't directly say that it is 10. X plus 5 is directly equal to 10. It is not possible. Okay, so for this unknown quantity we have to find. This unknown quantity is the variable x. Variable x that I will explain later. ह्या इक्वेशनला बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड इक्वल करायची आहे. मग लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड इक्वल करायची म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची. इट मीन्स टू फाइंडिंग द सोल्युशन्स, इट मीन्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ओके, सो फॉर दिस वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड in addition with x there is a plus 5. So if we shift this plus 5 to the right hand side then it become minus 5. When we shift the any number of plus on the another side then it become minus. We should take the reverse operation of that addition, that is minus. So it become x equal to 10 minus 5. This plus 5 becomes minus 5 and x equal to 10 minus 5 equal to 5. So this is the value of x. It means if we put here x equal to 5 then 5 plus 5 equal to 10. So left hand side equal to right hand side. It means it is an balanced equation. Okay, that you have studied in the last year. Now
why this x is called as an variable. So if I take any another example, for example x plus 9 equal to 5. If I take this example x plus 9 equal to 5, here it is also small case letter I have used. Okay, then it is also unbalanced इक्वेशन. आता ह्याला बॅलन्स करण्यासाठी परत आपल्याला काय करावं लागेल, x ची व्हॅल्यू फाइंड करावं लागेल. यू कॅन यूज एनी अल्फाबेट्स हियर, नॉट नेसेसरी x, बट इफ I use x here, then for the finding the value of x I have to shift this plus 9 to the right hand side, then it becomes minus 9. Okay, x equal to plus 5 minus 9, then what it becomes, x equal to minus 4 plus 5 minus 9 is minus 4. It means in both the equations the value of x varies, changes. It means equation changes, value of x is changes. Therefore this x or any alphabet we call it as an variables. So come to the definition of constant and variables. An algebraic symbol which has a fixed value. Okay, in any algebraic symbol which has fixed value is called as an constants. Okay, for example you can take any number, for example 3, 5, 7, whether its value changes, no, ह्या नंबर्सची कधी व्हॅल्यू चेंज होते का, नाही होत, हे फिक्स असतात, म्हणून त्याला काय म्हणतात, कॉन्स्टंट्स म्हणतात. अँड opposites of this constant is called variables. When we call it as variable, when any algebraic symbol has value continuously changing with an change in equation, or any algebraic symbol which does not have any fixed value, that we call it as an variables. Okay, and generally variables are denoted by small case letters like x, y, a, b, etc. Okay, so this is the revised concept related to equation that you have studied in the class 6. Okay, now come to the our topic. So our topic is algebraic expression. Later we will see the operations on them, but first we should know the definition of algebraic expression. We have just discussed about the constants and variables. So algebraic expressions, it means what? We will see the definition. Algebraic expression is an combination of कशाचं कॉम्बिनेशन आहे, ऑफ कॉन्स्टंट्स अँड व्हेरिएबल्स, ऑफ कॉन्स्टंट्स अँड व्हेरिएबल्स connected by mathematical operators. आपल्याकडे मॅथमॅटिकल ऑपरेटर्स कुठले असतात, दॅट इज ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. ओके, सो अन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टंट्स अँड व्हेरिएबल्स connected by mathematical operators, that is addition, subtraction, multiplication and division, are called algebraic expression. Okay students, it means ज्या कॉम्बिनेशन्स कोणाचे घ्यायचेत आपल्याला, कॉम्बिनेशन कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल्सचे कॉम्बिनेशन घ्यायचेत, पण ते कशाने कनेक्ट झाले पाहिजे, मॅथमॅटिकल ऑपरेटर्स, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिव्हिजन, ह्या चार ऑपरेटरनी कनेक्टेड असलेले कॉन्स्टंट आणि व्हेरिएबल्सच्या कॉम्बिनेशन्सला आपण काय म्हणतो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणतो. सो वी विल सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एक्झाम्पल
if I take 4xy, this is algebraic expression. Why? Because here combination of constant and variable. Constant means what? Fixed value. This is 4. 4 is constant. Variables are what? Small case letters x and y. Okay, whose value is going to be changed. But still x and y are variables. And here operation is used as a multiplication. जेव्हा कुठल्याही नंबर्स आणि व्हेरिएबल्समध्ये ऑपरेशन दिलेलं नसतं तेव्हा त्या केसमध्ये तिथं काय असतं? मल्टिप्लिकेशन असतं. इट मीन्स 4 × x × y हे अशा टाईपचं आहे. ओके, म्हणजे हे काय झालं? कॉम्बिनेशन झालं कॉन्स्टंटचं आणि व्हेरिएबलचं. कनेक्टेड बाय मॅथमॅटिकल ऑपरेटर कुठलं झालं? मल्टिप्लिकेशन झालं. म्हणजे काय झालं? हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन झालं. ओके, इफ वी टेक अनदर एक्झाम्पल ॲज 2x plus 3y, whether it is an algebraic expression or not? Yes, it is. Why? Because it is also a combination of constant and variables. Constant is here 2, variable is x, multiplication is operator. Also here 3 is constant, y is variable, operator is multiplication, and these two are also connected by the addition. So this becomes an algebraic expression. If we consider another example as a² plus 3a plus 9, it is also an algebraic expression. Here a² can be written as a into a, 3a is 3 into a, constant है आणि variable a आहे आणि 9 ला हा प्युअर कॉन्स्टंट आहे. ओके, तर तुम्ही याला असंही लिहू शकता. ओके, a² म्हणजे a into a, इथं मल्टिप्लिकेशन आहे आणि कोएफिशियंट काही नसतो म्हणजे काय असतो? 1 असतो. ओके, प्लस 3 into a आहे प्लस 9. आता जिथं व्हेरिएबल नसतो म्हणजे तिथं व्हेरिएबलचा 0th पॉवर असतो. ओके, आणि कुठल्याही व्हेरिएबलचा किंवा कुठलाही याचा 0th पॉवरची व्हॅल्यू काय असते? 1 असते. ओके, सो it's also a combination of constants and variables, so it is also the algebraic expression. So we can take so many examples if I consider these 3 examples. Now we will see the concepts related to the algebraic expression. Okay, first one is term. Okay, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे काय असतो? टर्म असतो. ओके, आता अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये टर्म काय असतं? तर ह्याची प्रॉपर डेफिनेशन सांगता येईल. द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दॅट आर कनेक्टेड बाय प्लस ऑर मायनस. ओके, एक तर ते प्लस किंवा मायनसनी कनेक्टेड असतील आणि ते एका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचे डिफरंट पार्ट असतील तर त्याला आपण सिम्पली काय म्हणू शकतो? टर्म म्हणू शकतो. तर याचं एक एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केलं, फॉर एक्झाम्पल आपण जर याचं एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं, सपोज 3xy प्लस 9y², ओके, और इट प्लस 11. इट मीन्स हियर इट इज अन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके स्टुडंट, हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे जिथं कॉन्स्टंट व्हेरिएबलचं कॉम्बिनेशन आहे, मॅथमॅटिकल ऑपरेटरसुद्धा आहेत. मग आता यामध्ये आपल्याला टर्म आयडेंटिफाय करायची. तर टर्म आयडेंटिफाय करण्यासाठी तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा एक पार्ट असला पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, त्यामध्ये 2 पार्टमध्ये सेपरेशन कोणत्या सायन्सने झालं पाहिजे? ॲडिशन और सबस्ट्रॅक्शन. ओके, आता इथे बघा ॲडिशन, तर इथे ॲडिशन आहे, इथे ॲडिशन आहे, म्हणजे ही एक टर्म झाली, ही एक टर्म झाली, ही एक टर्म झाली. आता तुम्ही म्हणसाल की ह्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे, मग ही 3 एक टर्म आहे का, x एक टर्म आहे का, y एक टर्म आहे का? तर तसं नाही आहे. ओके, इथं आपल्याला सेपरेशन कुठल्या गोष्टीने पाहिजे? ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शनने. म्हणजे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये जे ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शनमुळे सेपरेट होतात त्यांना आपण काय म्हणतो? टर्म म्हणतो. ओके, सो ही काय झाली आपली फर्स्ट टर्म म्हणतो आपण याला, किंवा कुठलीही टर्म म्हणतो. ही दुसरी टर्म झाली, सेकंड टर्म, आणि ही तिसरी टर्म झाली. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन कन्सिडर करायचं नाही आहे, फक्त
अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये सेपरेट पार्ट ज्या ऑपरेशन म्हणजे ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शननी, आता इथं सबस्ट्रॅक्शन असलं असतं तरी चाललं असतं. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो, टर्म म्हणतो. ओके, इफ वी कन्सिडर अनदर एक्झाम्पल, 9y² minus 12y plus 13xy. Okay, this is an algebraic expression. Here first term is 9y², another term is minus 12y. Consider the terms with their signs. Second term and third term is 13xy. जिथे पॉझिटिव्ह असतं तिथे आपण प्लस असं जनरली म्हणत नाही, कारण ते एक कन्सिडरेशन असतं की तिथे प्लस साईन असेलच. ओके, आणि जिथे मायनस असेल तिथे मात्र तुम्हाला असं पर्टिक्युलरली इंडिकेट करावं लागतं की दिस इज -12y. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ टर्म. ओके, नाउ come to the next concept, that is like term and unlike terms. Okay, like term or like terms. The like terms कशाला म्हणतो आपण, an algebraic expression having same variables with same powers. म्हणजे ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये सेम व्हेरिएबल असले पाहिजे आणि त्यांचे पॉवर सुद्धा काय असले पाहिजे, सेमच असले पाहिजे, तर त्याला आपण काय म्हणतो, लाईक टर्म्स म्हणतो. इट विल बी मोर क्लिअर्ड बाय वन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, 2x² y² minus 11xy plus 4x² y². It's an algebraic expression. Okay, if 2x² y² is one term, minus 11xy is another term, and plus 4x² y² is another term. So it contains three terms. Okay, first one is 2x² y², second one is minus 11xy, and third one is 4x² y². आता आपल्याला शोधायचे की यातील लाईक टर्म्स कोणत्या आहेत. तर डेफिनेशन काय सांगते की जिथे सेम व्हेरिएबल्स असतील आणि नुसतं सेम व्हेरिएबल्स नसले पाहिजे, तर त्यांचे पॉवर सुद्धा काय असले पाहिजे, सेम असले पाहिजे. आता इथे बघा, xy इथं आहे, xy इथं आहे, xy इथं आहे, व्हेरिएबल्स सगळीकडे सेम आहेत, पण त्यांची पॉवर बघा, x चा पॉवर 2 आहे, y चा पॉवर 2 आहे. इथं आहे का, इथं काही नाही, म्हणजे 1 पॉवर असतो, इथं नाही आहे. पण इथे बघा, इथंही x चा पॉवर 2 आहे, y चा पॉवर 2 आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की 2x² y² and 4x² y² आर द लाईक टर्म्स. ओके, जिथे व्हेरिएबल सुद्धा सेम असतील आणि त्यांची पॉवर सुद्धा सेम असतील त्यांना आपण म्हणतो लाईक टर्म्स. आणि आता रिमेनिंग जे असतील ते काय असतील, अनलाईक टर्म्स. ओके, ह्या झाल्या काही कन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अल्जेब्रिक expression. One more concept is there, index. What is index of an algebraic expression? आता आपण त्याला इंडेक्स कसा आयडेंटिफाय करायचा हे एक एक्झाम्पल वरून पाहू. तर डेफिनेशन पहा इंडेक्सची, an algebraic expression having highest power of the variable. ओके, किंवा ज्या व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मधला असेल तो म्हणजे काय असेल, इंडेक्स असेल. ओके, द हायेस्ट पॉवर ऑफ द अल्जेब्रिक व्हेरिएबल प्रेझेंट इन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ॲज इंडेक्स. फॉर एक्झाम्पल, 9x⁴ प्लस 11x² minus 20. This is one example of algebraic expression. Here see the variables x, and here is x⁴. ओके, x चा पॉवर किती आहे, 4, x चा पॉवर किती आहे, 2, आणि इथं तर 0च असेल. तर हायेस्ट पॉवर कोणता झाला, 4 झाला. ओके, हायेस्ट पॉवर कुठला झाला, हा 4 झाला. म्हणजे ह्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा इंडेक्स किती झाला, 4 झाला. ओके, इंडेक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू व्हॉट, 4. कळालं. म्हणजे जो कुठला व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर असेल तो काय असेल, तुमच्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा इंडेक्स असेल. ओके, सो आता आपल्याला तुम्हाला एक डिफरन्स सांगते कॉन्स्टंट आणि कोइफिशियंट मधला. ओके, आता आपण जनरली मी कॉन्स्टंटची डेफिनेशन काय सांगितली तुम्हाला
की ज्याची फिक्स व्हॅल्यू काय असते, अल्जेब्रामध्ये एखाद्याची फिक्स व्हॅल्यू असते त्याला आपण काय म्हणतो, कॉन्स्टंट म्हणतो. मग त्याचे आपण एक्झाम्पल बघितले 3, 4, यू कॅन टेक एनी नंबर, ओके, एक्सेट्रा. हे आपण कॉन्स्टंटचे एक्झाम्पल बघितले. पण मी कोइफिशियंट हा कन्सेप्ट तुम्हाला नाही सांगितला. तर कोइफिशियंट म्हणजे काय, कोइफिशियंट म्हणजे काय बघा. कोइफिशियंट म्हणजे आता आपण अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मधले एखादी टर्म घेऊया. ओके, फॉर एक्झाम्पल x² प्लस 9xy प्लस 20y². हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे आणि यातली एखादी टर्म कन्सिडर करूया. सपोज मी ह्यातली एक टर्म घेतली, कुठली घेतली, 9xy. ओके, ही एक टर्म आहे आणि ही टर्म घेतली मी 9xy. तर या 9xy मध्ये x आणि y काय आहेत, व्हेरिएबल आहेत आणि 9 हा काय आहे, कोइफिशियंट आहे. ओके, म्हणजे हा कॉन्स्टंट नाही आहे, हा काय आहे, कोइफिशियंट आहे. तर तुम्हाला कळालं का कॉन्स्टंट आणि कोइफिशियंट मधला डिफरन्स. जो व्हेरिएबल सोबत अटॅच असतो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये, सिम्पली एवढं लक्षात ठेवा की जो तुमचा व्हेरिएबल सोबत अटॅच असतो जो नंबर, थोडक्यात तर त्याला आपण काय म्हणतो, कोइफिशियंट म्हणतो. आणि जो एक फिक्स असतो, एक सिंगल असतो, तो कुठलाही याच्यासोबत अटॅच नसतो, त्याला आपण काय म्हणणार, कॉन्स्टंट म्हणणार. आता एखाद्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये कोइफिशियंट पण असतो आणि कॉन्स्टंट पण असतो. तर त्याचं एक एक्झाम्पल बघा. फॉर एक्झाम्पल 12a² minus 11a plus 2. दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आता ह्या एक्सप्रेशनमध्ये तुम्ही बघा, ही टर्म घेतली तुम्ही, तर ह्यामध्ये जो a सोबत असतो मी त्याला काय म्हटलं, कोइफिशियंट झाला 12. त्यानंतर याच्यासोबत -11 हा काय झाला, कोइफिशियंट झाला. पण हा जो 2 आहे, ओके, हा जो 2 आहे तो काय झाला, कॉन्स्टंट झाला. गॉट इट. हे दोन काय झाले, कोइफिशियंट झाले आणि हा 2 काय झाला, कॉन्स्टंट झाला. कळाला डिफरन्स कॉन्स्टंट आणि कोइफिशियंट मधला. ओके, नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ algebraic expression. Okay, so this is one of the important concept, classification of algebraic expression. तर क्लासिफिकेशन हे कुठल्या तरी बेसिसवर झालेलं असतं. कुठल्याही गोष्टीचं वर्गीकरण हे कुठल्याही एका पॉईंटला कन्सिडर करून झालेलं असतं. तसं पाहिलं तर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचं क्लासिफिकेशन हे त्यात प्रेझेंट असलेल्या टर्म्स म्हणजे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्सवरून पण केलं जातं आणि इंडेक्सवरून पण केलं जातं, मीन्स डिग्रीवरून पण केलं जातं. पण आपल्याला इथे नंबर ऑफ टर्म्स प्रेझेंट इन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दॅट इज पॉईंट. ओके, त्या बेसिसवर आपल्याला काय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन करायचं आहे. मग आता ह्याचे टाइप्स पहा. फर्स्ट वन दॅट इज मोनोमियल्स. ओके, फर्स्ट टाइप मी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा घेतला, मोनोमियल. आता हे बेसिस आहे नंबर ऑफ टर्म्सवर. मग ह्याचे डेफिनेशन काय येईल पहा. अन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म. ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये फक्त एकच टर्म असेल त्याला आपण काय म्हणणार, मोनोमियल म्हणणार. ओके, आता टर्मचा कॉन्सेप्ट तर क्लिअर झाला आहे तुम्हाला. मग ज्या एक्सप्रेशनमध्ये एकच टर्म असेल अशा एक्सप्रेशनचं उदाहरण बघा. आता आपण काय देऊ शकतो, फॉर एक्झाम्पल 11ab. इट इज ओनली वन टर्म ना, देर इज नो अनदर टर्म. सो दिस एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म, सो इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ monomial. For example 11 or you can take any 10 c by d. हे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे हा, बिकॉज व्हेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय डिव्हिजन ऑपरेटर. ओके, आणि इथं कॉन्स्टंट आहे 10. दुसरी कुठली टर्म आहे का, नाही, म्हणजे एकच टर्म आहे, म्हणजे हे काय झालं, मोनोमियल झालं. असे आपण खूप सारे एक्झाम्पल्स क्रिएट करू शकतो.
म्हणजे हे काय झालं, ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये एकच टर्म असेल ते मोनोमियल्स असतात. आणि अशा आपण एक खूप सारे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. आता दुसरा टाईप पहा. सेकंड टाईप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज बायनोमियल. What is it? Binomial. As the name indicates, the number of terms present in an algebraic expression are only 2. म्हणजे ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये फक्त 2च नंबर ऑफ टर्म्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो, बायनॉमियल म्हणतो. ओके. आता याचं एक एक्झाम्पल पहा. फॉर एक्झाम्पल 2x + 3y. टर्म्स तर काय, टर्म्स काय, पहिली टर्म 2x आहे, दुसरी टर्म काय 3y. 2x + 3y अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पण आहे, पण यात किती टर्म्स झाल्या, 2 टर्म्स झाल्या, म्हणून हे काय झालं, बायनॉमियल झालं. ओके. 4x² y² + 12. इथं सुद्धा किती टर्म झाल्या, 2 टर्म झाल्या. तसे आपण खूप सारे एक्झाम्पल क्रिएट करू शकतो. ओके, एक्सेट्रा. हे झालं बायनॉमियल. देन थर्ड टाइप ऑफ algebraic expression is trinomial. ओके. आता ट्रायनॉमियल सेम नावातच खूप काही आहे. ट्राय मीन्स 3. आता ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे 3 टर्म्स असतात त्याला काय म्हणणार आपण, ट्रायनॉमियल. डेफिनेशन्स खूप सोपे आहेत. जिथं एक टर्म असेल ते मोनोमियल, जिथं 2 टर्म असतील ते बायनॉमियल, आणि जिथं 3 टर्म असेल ते काय असेल, ट्रायनॉमियल असेल. ओके. ह्याचंही एक्झाम्पल तुम्ही स्वतःच क्रिएट करू शकता किंवा कुठलेही नंबर्स घ्या. ओके. 3ab - 11a² + 13. ओके. इट हॅज 3 टर्म्स, 3ab - 11a² and 13. ह्या 3 टर्म्स आहेत म्हणजे हे ट्रायनॉमियल झालं. ओके. यू कॅन टेक एनी वन मोर एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल pq - 5p²q + 11pq. ओके. हे सुद्धा काय झालं, ट्रायनॉमियल झालं, एक्सेट्रा. तुम्ही असे खूप सारे एक्झाम्पल घेऊ शकता. आता मोनोमियल झालं, बायनॉमियल झालं, ट्रायनॉमियल झालं, आणि लास्ट आहे मल्टीनॉमियल, किंवा तुमच्या बुकमध्ये याला पॉलिनॉमियल सुद्धा म्हणलेलं आहे. तर पॉलिनॉमियल आणि मल्टीनॉमियलमध्ये थोडासा डिफरन्स आहे, तो मी तुम्हाला सांगेल. तर मल्टीनॉमियलची डेफिनेशन पहा अगोदर. अन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर दॅन 3 टर्म्स. 3 टर्मपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. 3 पेक्षा जर जास्त टर्म्स असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार, मल्टीनॉमियल. ओके. याचा एक्झाम्पल घ्या. कुठल्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये मोर दॅन 3 टर्म्स पाहायचं. ओके. सो 5a² b² - 11ab + 3a²b - 7ab² + 2ab². Okay. So it has how many terms? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 terms means more than 3 terms. So it is an multinomial. Okay. So you can take any another examples, etc. आता हे झालं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके. मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्रायनोमियल्स आणि मल्टीनॉमियल्स. फक्त नंबर ऑफ टर्म्स लक्षात ठेवायच्या. ज्यामध्ये 1 असेल तो मोनोमियल, ज्यामध्ये 2 असेल तो बायनोमियल, ज्यामध्ये 3 असेल ते ट्रायनोमियल, आणि ज्यामध्ये 3 पेक्षा जास्त असेल ते काय असेल, मल्टीनॉमियल. ओके. आता मी तुम्हाला सांगणार होते की मल्टीनॉमियल आणि पॉलिनॉमियलमध्ये काय फरक आहे. See the definition of polynomial. ओके. आता पॉलिनॉमियलची डेफिनेशन पहा आणि त्यानंतर मी तुम्हाला मल्टीनॉमियल आणि पॉलिनॉमियलमध्ये काय डिफरन्स आहे ते सांगते. तर पॉलिनॉमियल मीन्स व्हॉट, इफ द इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज होल नंबर. जर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमधल्या प्रत्येक टर्मचा इंडेक्स काय असायला पाहिजे, होल नंबर असायला पाहिजे, तरच त्याला काय म्हणू शकतो आपण, पॉलिनॉमियल म्हणू शकतो. आता बघा, फॉर एक्झाम्पल इफ आय कन्सिडर फॉर एक्झाम्पल 3x² y² - 11y. ओके.
दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाव सी द पॉवर्स. आता पॉवर्स का पाहतो आपण, कारण इंडेक्स पाहायचा आपल्याला. इंडेक्स काय असतो, हायेस्ट पॉवर असतो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये. पण इथं तर दोन व्हेरिएबल आलेत, तर या केसमध्ये दोघांची मिळून ॲडिशन करायची. 2 + 2 4 आहे आणि इथं काय 1 आहे, म्हणजे हायेस्ट पॉवर किती झाला, 4 झाला. तर 4 हा होल नंबर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे होल नंबर तर माहिती आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 अँड सो ऑन. ओके, तर 0 पासून जे असलेले त्यापैकी निगेटिव्ह इंटिजर येणार नाहीत, रॅशनल नंबर्स येणार नाहीत त्यामध्ये. ओके, मग याचे इंडेक्स चेक करायचा. तो जर होल नंबर आला तर आपण काय करतो, म्हणतो त्याला पॉलिनॉमियल म्हणतो. पण मल्टिनॉमियल्समध्ये असं आहे का? मल्टिनॉमियलचे डेफिनेशन काय पाहिली आपण, सरळ ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये 3 पेक्षा जास्त टर्म्स असतील त्याला काय म्हणतो आपण, मल्टिनॉमियल्स म्हणतो. तर पॉलिनॉमियल्समध्ये असं नाही आहे. पॉलिनॉमियल्समध्ये काय पाहिजे, नेसेसरी इंडेक्स हा काय पाहिजे, होल नंबरच पाहिजे. ओके, आता जे पॉलिनॉमियल नाही आहे त्याचं एक एक्झाम्पल बघा, नॉन एक्झाम्पल. त्याचं नॉन एक्झाम्पल काय येईल, सपोज x to the power -1 + 3xy² - 10√x. This is algebraic expression. Yes, this is algebraic expression. But this is not polynomial. का नहीं है ये polynomial? Because if we check the index of each term, प्रत्येक टर्मचा इंडेक्स चेक करा तुम्ही. एक्सचा पॉवर किती आहे, -1 आहे. ओके, तर -1 हा होल नंबर आहे का, नाही आहे. ओके, xy² आहे, इथं इंडेक्स किती येतो, 3 येतो, हा होल नंबर आहे. 10√x. √x म्हणजे काय, एक्सचा पॉवर किती असतो, 1/2 असतो. 1/2 इज होल नंबर, नो, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अन रॅशनल नंबर. सो प्रत्येक टर्मचा पॉवर होल नंबर यायला का, नाही. सो दिस इज नॉट अन एक्झाम्पल ऑफ पॉलिनॉमियल. गॉट इट. मल्टिनॉमियल आणि